आखि देखा जाउनथिला देखा जाउची बाकी सब तो ठीक अछि बाकी सब तो परिवर्तन किछि कारण नाही तांकु लोक माने चिन्हिबा पई द्वंद्व हेले काहीकि मोर प्रश्न थिला आमे सही ना केही दाऊद राज साउल राज दरबार रो गोटे जनाशुना लोक से अस्त्र बाहक थिले सेनापति थिले समस्त जानिजंदी किंतु गलियात सहित युद्ध करने को बाहरला बेले लोक माने कहले ए किए कौन भावुचंदी भाई बहन माने सकाळ सकाळ कौन भावुचंदी ए किए आपण को काली देखिबा लोक मध्य आज पचारिबार छी ए किए अर्थात नुआ जिनस आपण गोटा देखले जाई प्रश्न आसीबो नले आसीबन ए आश्चर्य ए महंत प्रिय भाई बहन माने प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे नूतन वर्षर प्रभात रे होस्ट गतिरे एवं समस्त भाई भनी गतिरे प्रभु जीशु नाम रे मोर प्रेम नमस्कार जनाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलरे सुबुची तो आज्ञा बोल सुबुची आज्ञा आज्ञा भलरे सुबुची नमस्कार ममता मालया पूरी करी नाहंती चुपचाप रहिले सुबुची ना नहीं तांगु हेलो ममता दीदी सुबुनी आपण को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हां ममता दीदी को सुबुनी सर म्यूट था तो आज्ञा सर बोले पुनर्बार आपण मान को धन्यवाद दूची जे ए समय पाइबा मो पाई बहुत कष्टकर विषय राति आसिली 2:30 बिल्कुल न सही गई नूतन वर्ष गिरजा करिकी आसिकी सोई उठला बेल को एति हेछि आ जा भी हेछि रेडी हे परिछि तेनो प्रभु को धन्यवाद आज मु कहबी गोटे पुराना कथा को कहबी जे ता होछि नुआ लोक आज्ञा हमको डाकिला जे हां मो सुबुची ना नहीं चुपचाप अछ कि हलचल नहीं नमस्कार नहीं प्रेज द लॉर्ड नहीं किछ नहीं सुबुची नहीं बोली कहली मो आपन को अटेंशन नेबा पई प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड थैंक यू आओ गोवर्धन बाबू को जानि छी आओ नरणपुर बाबू को जानि छी अन्य समस्त को तेणु धन्यवाद नूतन वर्ष रे वर्ष साल तारीख सबू किंतु कथाटा हूँ मास तो से जनवरी प्रति वर्ष आसवा मास तो नुआ नुआ करि परिबानी कारण नुआ केतेबेले आसे आज मु कहबी नुआ लोक जदि पढुचंदी एफएसी 2:15 टिके पढंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एफएसी 2:15 पुणी विधि विधान युक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को आपण शरीर रहित करियछंती जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को आपण ठारे जने नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करंती प्रिय भाई बहन माने आमको परमेश्वर गोटे नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करिवार छी एया होची मूल विषय नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करिवार छी मु सेतिकी बेले कहउतली आपण मान को अंध जो पर्यंत मु सही बोली कही नाही से पर्यंत लोक तांको जानी पारनांदी तेणु देखंदु हमको की प्रकार ख्रिस्टियन हेबा को पड़िबो बस प्रकृत भाबरे मते की प्रकार ख्रिस्टियन हेबा को पड़िबो प्रचार करिवार ख्रिस्टियन मते हेबा जरूरी न वक्ता बा ख्रिस्टियन हेबा जरूरी न किंतु नूतन सृष्टि हेबार जरूरी जेणु नूतन सृष्टि होची सबुठारु सार गलाती 6:15 पद प्रभु नाम धन्य हो कारण सुन्नत किंबा अश्नत किछि नहे किंतु नूतन सृष्टि ही सार प्रिय भाई बहन माने किछि दरकार नाय किछि जरूरी न
ସୁନ୍ନତ ଅସୁନ୍ନତ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା କଣ? ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ବଡ। ନୂଆ ତିଆରି ହେବାର ଅଛି। ଏଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଲୋକର 7ଟା କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହଉଛି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତ ସାର, ତା ଛଡା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିବ ତାହା ହଉଛି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। 2 କରନ୍ତି 5 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁରେ ପଡିବାର ଅଛି। କମାରର ଭାଟିରେ ପଡିବାର ଅଛି। ରଙ୍ଗ ତାର ପ୍ରଥମେ ବଦଳିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଟାଙ୍ଗିଆ, କଟୁରୀ ଯାହା ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାର ଅଛି। ଗରମ ହେବାର ଅଛି, ଲାଲ ଟହ ଟହ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ବଦଳିବ, ନହେଲେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବା ହିଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପଦକ୍ଷେପ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ 1 କରନ୍ତି 5 ପର୍ବର 8। ଅତଏବ ଆସ ଆମେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିରକିଆ ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମିରସିନା ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ଗତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ଯୋଉ ହେବିଟି ଆମର ଘରେ ଥିଲା, କି ସମାଜରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି। ସେ ହେବିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହିଁ ପରିଚିତ। ଆମେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବାଇବଲ ପଢି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଭଳି ଆଉ ଯାହା ଅଛି, ଏଭଳି ଯାହା ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ତାର ସଂଶୋଧନ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନୂତନତା ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ନୂତନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, କଣ କଣ ରେ ଜଣେ ନୂଆ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗାଟା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ହେଇପାରିବା। ଜିହିଜିକଲ 36 ପର୍ବର 26 ପଦ। 26। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା ଓ ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ନୂତନ ହୃଦୟ। ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନମ୍ବର 1, ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ, ନ୍ୟୁ ହାର୍ଟ। କଣ ଅପରେସନ କଣ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ନୂଆଟା କରିବେ ନା କଣ? କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କେମିତି ନୂଆ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେବ? ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ କନସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତାହା ତ ଅଛି, ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ପଡିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲେ ସେ ବଦଳାଇବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 29 ପର୍ବର ଆପଣଙ୍କର 18 ପଦ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମର, ଇସାକର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ଥ ଚିନ୍ତାର କଳ୍ପନାରେ ଏହା ସଦାକାଳ ରଖ ଓ ତୁମ୍ଭ ମତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହା ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯାଇ ନୂଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ରେଡି ହେଇଛୁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପାଇଁ ଆପେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 36 ପର୍ବ ଯେହିଜିକଲର 26 ପଦ, ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦରକାର ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10 ପର୍ବର 9, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10:9 ଭଲ କରି ଆପଣ ମାର୍ଜିତ କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ମର୍ମ କଣ। ଏଥିରୁ ତାର ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଠି ଫେରନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିଥିଲେ। ବେଶ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେବାର ଅଛି। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି କପଟମୟ, ନାନା କଳ୍ପନା, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ନାନା କଳ୍ପନା ଜମାଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ନୂଆ ଲୋକ। ନୂଆ ଲୋକ, ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ନୂଆ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନୂଆ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ନୂଆ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେବା ପାଇଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ସେ ହୃଦୟକୁ ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ଅପରେସନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହେଲା, ସେ ଅନେଇ ଦେଲେ ହେଲା, ଚାହିଁ ଦେଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ହୃଦୟକୁ ତିଆରି କରି ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ରଖିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବେ, ତେବେ ରେଡି ହାର୍ଟ ହେବ, ରେଡି କନସାଇନ୍ସ ହେବ। ଏବ୍ରି 8 ପର୍ବର 8 ପଦ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଯେଣୁ ସେ ସେଥିର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେ ଏହା କରିବେ, ନିୟମ ବଦଳାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ କେବଳ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେହିଜିକଲ 36ର 26ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଦଳାଇବେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ବଦଳେଇବେ, ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ, ଟାଣ କଠିନ ହୃଦୟ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କେବେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କେବେ ପାପ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ ହୃଦୟକୁ ପଥର ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ହାତରେ ତାହା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ 36ର 26ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିବ, ନୂତନ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ଅବିନାଶ ଦେଖ ତ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବିଧିରୂପ ପଥରେ ଚଲାଇବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିବ। ଆମେନ୍। ବେଶ କଥା ହଉଛି, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମା, ନୂଆ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ,
ଓ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରିବେ। এইଭଳି ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନୂଆ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପିରିଟ ନା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆତ୍ମା? ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିବି। ଗୀତ 51:10। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ହେ 51। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ନୂଆ ଆତ୍ମା ହେବ। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ନୂଆ ଆତ୍ମା ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଖା ଯାଉନି। କିଛି ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରୁନି। ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଝଡି ଯାଉଛି, ପତ୍ର ଶାଖା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ନୂଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ ଯେ ତୃତୀୟ କଥା କହିବି, ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ନୂଆ ଆତ୍ମା, ତୃତୀୟ ହଉଛି ନିୟମ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଲା। ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ କରିବେ। ଜିର୍ମିୟା 31:31। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏକ ନୂଆ ନିୟମ, ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କରିବେ। ନିୟମ ଉପରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡା କଥା ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବି ଲମ୍ବା ଚଉଡା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କରନ୍ତି ନିୟମ। ସେ ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଚୁକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଚୁକ୍ତି କରେ ବର କନ୍ୟା ବାହା ହେବା ବେଳେ, ଯେମିତି ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଜଣେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୁକ୍ତ ହେବା ବେଳେ ଶପଥ ପାଠ, ଯେମିତି ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ ଥାଉ। ଆମର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେବାର ଅଛି। ଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ମହତ୍ଵ, ଯେ ନୂଆ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମହତ୍ଵ। ଆଉ ଯୋଉ ମହତ୍ଵକୁ, ତୃତୀୟ ମହତ୍ଵକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ଦୃଢ କରିବି। ଲୁକ 22:20। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ରାଇଟ ରାଇଟ। ଭଜନ ପତ୍ର ଉତ୍ତାରେ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ନାହିଁ। ଏହି ପାନପତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପାତିତ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଏ ହଉଛି ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ ପରମେଶ୍ୱର, ରଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତିଆରି କରିବା ନୂତନ ନିୟମ। ନିୟମରେ ନୂଆ ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 3। ନମ୍ବର 4 ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣାକୁ ନୂଆ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୟା କରୁଣାକୁ ବଦଳିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର, ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ କରିବେ। ବିଳାପ 3:22-23। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ, ତୁମର ବିଶ୍ୱସତା ମହତ। କୋଉ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ? ତାଙ୍କର ଦୟା ଓ କରୁଣା। ଆମେ ଗାଇଦେଲେ ହବନି, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ। ସତରେ ନା? ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ହେଇଛି କି? ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଦୟା ବଢିଛି କି? ତାହା ଦରକାର। ଏହା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କରିବେ। ନୂଆ ଦୟା, ନୂଆ କରୁଣା, ରିନ୍ୟୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଦରକାର। ଏଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ନମ୍ବର କହିଲି। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ମୁଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି। ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି ମାନେ, ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପର୍ବର 3 ପଦରେ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ସେ ମୋ ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର
ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯେଣୁ ଏପରି ମୁଖ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏପରି ମେମୋରି ଦେବେ, ଏପରି ପରିବେଶ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗିବ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଉଥିଲେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପରେ, ଠିକ ଗାଇଲେ ନୂଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ଏହା ହିଁ ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଦରକାର। ମୋର ଆଉ ଦିଟା କଥା ହଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଏଫିସି 4 ପର୍ବର 24 ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ନୂଆ ହେବାଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ସବୁ ନୂଆ ହେଇଯିବ। ଲୁଗାପଟା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୂଆ କୋଉଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ନୂଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚେହେରା ସେମ ଚେହେରା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାର ଚେହେରା ସେମ ଚେହେରା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଡିମ୍ ଦେଖା ଯାଉଥିବ କି କଣ କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ପାଉଡର ଲଗେଇବା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୋର। ମାମୁଲି ହେଇକି ୱାଶ କରି ଆସିବା, କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବନେଇବାର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମିତିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେ। ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭାଟିକୁ ଗଲେ ଯାଇ, କମ୍ପାନୀରେ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି ନୂଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଣା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ କଥା କହିବି ଯେ ପୁରୁଣାରେ ଚାଲି ପାରିବନି, ନୂଆ ବାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନୂଆ ବାଟରେ ଚାଲିବ। ନୂଆ ଲୋକ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ଆପଣ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବର 19 ପଦରୁ ପାଇବେ। ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବର 19 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦବସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନୂତନ ପଥ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜୀବନଦାୟକ ନୂଆ ପଥରେ ଆଜିଠୁ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ସ୍ୱଭାବ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଠିଆରେ ବାଇବଲ ଟିକେ ପଢିଦେଲେ, ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ କଲମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନୋଟବୁକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତି ଧରିଦେଲେ, ପଢିଦେଲେ, ପଳେଇଲେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କିଛି ଆମେ ଜାଣୁନି। ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ହେବାକୁ ହବନି। ଯାହା ପଢିଲେ ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ କଣ, କାହା ପାଇଁ, ମର୍ମ କଣ, ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଆଗରୁ ଆମେ ବେଳେ ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଠିଆ ପଢିଦେବେ 2 ଧାଡି, ତାପରେ ଗଲେ ଚାଲି। କଣ ପଢିଲୁ କଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ନ ହଉ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ବାଇବଲ ପଢିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ 72 ବର୍ଷର ବୟସ, ମୁଁ ପ୍ରତିବେଳେ 3ଟା ବେଳେ ଉଠିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଚାହିଁଲେ ଶୋଇବି, ନହେଲେ ବାଇବଲ ଧରି ବସିବି। ନହେଲେ ମୋର ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେ ବାଧ୍ୟରେ ଧରି ବସିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢିବି ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ସଂଗ୍ରହ, ଏଇଟା ମୋର ଚରାଭୂମି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚରାଭୂମି, ଆପଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଳ। ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ନୂଆ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇବେ, ପୁରୁଣା ବାଟରେ ଚଲେଇବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପଥ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଚାଲୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଥ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନେବା, ଯାହା ଆମର ନଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା, କରିପାରି ନାହୁଁ, ତାହା ଆଜି କରିବା। ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବାଇବଲ ପଢି ଆଲୋଚନା କରିବା, କଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଏଇ ପଦ୍ଧତି। କାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଇବଲ ପଢିବା କଥା ଗୋଟେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି।
ଗୋଟେ ପଦ ତ କାଢିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହା କାଢିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଏପିସି 4 ପର୍ବର 24 କାଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିସାୟ 34:16। ମୋର ଶେଷ କଥା ହଉଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର। ବେଶ ସେତିକି ଦରକାର। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ଆଗରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନଥିଲୁ, ପଢୁଥିଲୁ। କେମିତି ପଢୁଥିଲୁ? ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ତୁମେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ହବ ନା। ଏଇ ଫଟାଫଟ ପଢି 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 ରଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସେମିତି ହବା କରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ବହ ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ କିଏ, କାହିଁକି ଘୃଣା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି କଣ କାରଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ତାର ଲିଙ୍କ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ସମୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ? ଆଗରୁ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ସମୟ କରୁଥିଲେ? ତାର ଲିମିଟ କଣ ଥିଲା କି ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ କରିପାରିବା କି ନୂଆ କାମ କରିପାରିବା? ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି 9ଟାରୁ 10ଟା, 9:30ରୁ କିମ୍ବା 10, ଆଜି ଆପଣ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ କରନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ ଆଗରୁ କରନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ ଲେଖାଏଁ ବଢାନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର 5 ମିନିଟ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ମିନିଟ। ପ୍ରାର୍ଥନା 15 ମିନିଟ କରୁଥିଲି, 20 ମିନିଟ କରିବି। ପଢାନ୍ତୁ, ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂଆ ଲୋକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ। ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତିବାସୀ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ଅଲଗା, କାରବାର ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗତ ସମୟ ମାନଙ୍କ ପରେ କାଲି ପହର ଦିନ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆର ମୁହଁ, ଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ସିଓର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆଜିଠାରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିଶୁ, ଜଣେ ବାଳକ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଳକ ନାହାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କେମିତି। ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ବାଇବଲ ପଢୁଛି ମୁଁ, ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ଥିବା ଦରକାର। କି ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା, ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆପଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ନିଥନି କହିଲା ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଆଉ ସିମୋନ ପିତର କହିଲେ ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ କଣ ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ, କିଏ କହିଲେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ଗାଁରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। କାହା ପାଇଁ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ ଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ? ଯେମିତି ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଓଡିଆ ତର୍ଜମାରେ ସେ କିଏ ଅଛି ଗୋଟେ, କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି। କିଏ ଅପେକ୍ଷା କି ପ୍ରକାରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିଏ କହିଲେ ଅମୁକ ଲୋକ, କି ପ୍ରକାର ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ତାକୁ ପ୍ରକାର ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଭାବ ବିଚାର ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଦୃଢ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କାହିଁରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଜଡିତ ରହିଲେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଖୋଜିଲେ, ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।